శ్రీ పాలెం శ్రీకాంత్ రెడ్డి, సన్ ఆఫ్ రిటైర్డ్ చీఫ్ జస్టిస్ శ్రీ పిసి రెడ్డి. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి ఫోర్సాఫ్ట్ కంపెనీని స్థాపించి చాలా మంది యువతకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. శ్రీ పాలెం శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు సమాజ సేవ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో జస్టిస్ పిసి రెడ్డి ట్రస్టుని స్థాపించి విద్యార్థులకు ఉచితంగా ఐటీ విద్యను మరియు స్కాలర్షిప్ను అందిస్తున్నారు. అంతటితో ఆగకుండా శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు తన సేవా పరిధిని పెంచాలనే ఉద్దేశంతో టీఎస్ఎన్బి టీడీపీ ప్రొఫెషనల్ సెల్ కి ప్రెసిడెంట్ అయ్యి రాష్ట్ర జనాభాలో అధికంగా ఉన్న యువతను సరైన మార్గంలో నడిపించడానికై, యువతకు దిశానిర్దేశం కల్పించడానికై యువపథం అనే కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకువస్తున్నారు. లైఫ్ నీ దృష్టిని మళ్లించటు వైపు, ఎమోషన్ ని పక్కన పెట్టు, లక్ష్యాన్ని గురి చేసి కొట్టు. నీ లైఫే దేశానికి లైఫ్, నీ దృష్టిని మళ్లించటు వైపు, ఎమోషన్ ని పక్కన పెట్టు, లక్ష్యాన్ని గురి చేసి కొట్టు. The population of our country is 120 crores. There is only one country which has more population than India, which is China. In our country's population distribution, the mode of the entire age is 23-24, which actually means there is a huge amount of youth in our country. If you take the age group of 18 to 30, that forms 25% of our population in the country as well as our state. 25%. With those statistics, if you think youth is a power, youth is an asset, youth is a resource, and youth is the strength of a nation, then the strength or the country with greatest strength of youth force is India. You become gainfully employed, you become productive in the economy and the society, you have a salary, you start to build the country, build the state, build an economy, build a society, then you become a strength, then you become an asset. Because a 75-year-old man at that age will be thinking about the future of his children. A small child who's only 5 years old, he has a long future, but he is only thinking of, he is not able to think of his future, his parents are thinking about it for him. However, you are youth, you are around 20 years old, you can think. You are the future of this nation. The future of this nation depends on you. It is time you start to think about your future, country's future, how they both impact each other, and what your role is in the future of this country. It becomes important now. As of today, in this state, 15 lakh people, that is youth, are coming into workforce every year. 15 lakhs. Out of them, 6 lakh are getting employment. 9 lakhs are remaining unemployed. Out of those 9 lakhs, half of them, more than 4 lakhs, are either graduates, diploma holders, technical graduates, or at least an intermediate pass and degree discontinued. At that rate, as of today, cumulatively, you have 30 lakh educated youth in this country who are unemployed. If these people start to become a burden on the country, a burden on the system, imagine we have to give pensions to youth. There is already an unemployment benefit scheme for youth. If you start giving pension to youth, then you have two kinds of risks. Number one, you have an economic risk because the country can't afford to pay pension to the youth. Second, you have a political risk, socio-political risk. If you see a country like Egypt, Morocco, Libya, there have been revolutions. These revolutions were brought about by educated, unemployed, frustrated youth. Ours is a democracy. This will not happen and it should not happen. However, we have to safeguard ourselves against all these risks. The objective of today's meeting is not for me to give a speech, is not for me to give you a message. It is for me to conduct debates, conduct discussions, charchal jargali on issues relating to youth, on problems relating to youth.
What are the potential problems you will face in future? What are the risks? How do you resolve them? What is your role in this society? What is your role in carrying the burden of this country in future? How should the country view you or your future? అభివృద్ధి చెందిన దేశం అంటే మౌలిక సదుపాయాలు సక్రమంగా కల్పించబడాలి. అమెరికా, చైనా, జపాన్ ఏదైనా కావచ్చు. మౌలిక సదుపాయాలు అంటే కూడు, గుడ్డ, నీరు, రోడ్లు, ఆరోగ్యం మొదలైనవి మౌలిక సదుపాయాలు. 3 పూట్ల తినలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. 1 పూట కావచ్చు 2 పూటలు కావచ్చు అసలు తినకుండా ఉండొచ్చు. 38 కోట్ల మంది ఉన్నారు. ఈ తీవ్రత ఉత్తరప్రదేశ్ లో 17 కోట్లుగా ఉంది. అర్థం చేసుకోండి ఆ స్టేట్ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది. మన స్టేట్ లో కూడా 2 కోట్ల దాకా ఉంది ఈ తీవ్రత. 38 కోట్ల మంది, మనం 3 పూటలు తింటాం. ఆఫ్ కోర్స్ కొంతమంది ఉంటారు తిన్నలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఉందా తెలియదు. 3 పూట్ల తిన్నలు ఉందంటే ఎంత దారుణంగా దేశంలో పరిస్థితి ఉందో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. కరప్షన్ అంటున్నారు కదా, 2 లక్షల కోట్ల కరప్షన్ జరిగింది. మీరేం చేస్తున్నారు? ఆమె అడిగింది 2 లక్షల కోట్ల అవినీతి జరిగింది, అయితే నువ్వేం చేస్తున్నావు అనింది. ఈయన చెప్పాడో తెలుసా? జరిగిందని ఎవరు మార్చలేదు. ఇంకా మేలుకోమంటున్నా. తెలిసింది సమస్య తీవ్రత తెలిసింది. 2 లక్షల కోట్లు జరిగిందని తెలిసింది. మన ముందర ఉన్న వాళ్ళు ఏమి చేయలేకపోయారు. మనము చేద్దాం, ఇంక నుంచి జరగకుండా చూద్దాం అంటున్నా. ఏమి చేస్తున్నారు అనే దానికి ఆన్సర్ ఉండదు. ఏమి చెయ్యాలంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఏమి చేస్తున్నారు అనే ఆన్సర్ ఉండదు. ఇప్పటి వరకు ఆయన ఏమి చేయలేదమ్మా, ఇక ముందు చేస్తాడు. మాట్లాడండి. మనందరికి మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలి కదా. అసలు మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ ఎక్కడ ఉందో తెలుసా? అది ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ అయిందో తెలుసా? చాలా వరకు తెలీదు. నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ కి తెలీదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ కి దీనికి సంబంధం ఏంటమ్మా? నాలెడ్జ్. ఓకే, యూత్ లో నాలెడ్జ్ లేదు అంటున్నారు మీరు. ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతారు. లేదు అంటలేదు, అందరికీ లేదు అంటున్నా. అందరికీ లేదు. ఓకే, పాలిటిక్స్ పట్ల అవేర్నెస్ తెచ్చుకో, దేశాన్ని మార్చవచ్చు. మైక్రోసాఫ్ట్, టాటా బిర్లాల వల్ల ఉద్యోగాలు సంపాదించుకుంటాం, నెలకు ₹1,00,000 వెనకేసుకుంటారు. దేశం ఎందుకు వెనకబడుతుంది చెప్పండి చాలు. ఏ విధంగా వెనకబడుతుంది చెప్పండి చాలు. సమర్థవంతమైన నాయకత్వం లేక. సరే, అమెరికా కన్నా మన ఇండియా సాఫ్ట్వేర్లు ఎందుకు వెనకబడిందో చెప్పండి. ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కాదు, ఏ కంపెనీకైనా వెళ్ళండి, 90% స్టూడెంట్ కి ఉద్యోగం రాదు. 60% తో పాస్ అయిన స్టూడెంట్ కి ఉద్యోగం వస్తుంది. ఎందుకు? ఇప్పుడు రాజకీయం వల్ల అంటారా, లేకపోతే క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ వల్ల అంటారా? చాలా మందికి 90% వచ్చి కూడా ఉద్యోగాలు రావట్లేదు అంటున్నాడు. ఇందాక నేను స్టాటిస్టిక్స్ చెప్పేశాను, ఇంతమందికి ఉద్యోగాలు రావట్లేదో మీరు చెప్పండి. 100% చదువుతున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే పర్సంటేజ్ ఉన్నోళ్ళు, బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు, తెలియగల ముందుకు రావట్లా. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఉంది అనుకోండి, దానికి సంబంధించిన వాళ్ళ వరకు ఓకే అంటే వాళ్ళ వరకు లాక్కుంటున్నారు. ఓకే, రైట్. మీరేమంటున్నారంటే మంచి పర్సంటేజ్ ఉన్నా కూడా ఉద్యోగాలు రావు, ఎందుకంటే రికమెండేషన్ ఉన్న వాళ్ళకే ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి అంటున్నారు. ఇందాక మీరు పవర్టీ లైన్ అన్నారు కదా, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ మాక్సిమం కొంచెమో కొంత హెల్ప్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. పోనీ మీరే ఒక్క పూటైనా ఒక్కరికైనా అన్నం పెట్టగలిగారా? ఒక్క పూట ఒక్కరికైనా అదే పనిగా నేను హోటల్ చేసిపోయి ఎవరో పెట్టి లేదు. ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నాను. ఉన్నదే ఒక్క పూట. అమ్మా చూడండి, మీరు వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుకోకండి అమ్మా, మీరు క్వశ్చన్ అడగండి. దట్టు కరప్షన్ అనేది క్రోర్స్ అంటున్నారు. మనం ₹1 ఆపలేని వాళ్ళం క్రోర్స్ దాకా ఎందుకు వెళ్ళడం? సాయిలత ఏమనిందంటే, నువ్వు ముందు ₹1 లంచం ఆపలేవు, ఆ 1000 కోట్ల సంగతి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు, ముందు ఆ ₹1 లంచం ఆపు అనింది. బాగా చెప్పింది. చెప్పండి. రూపాయి అనేది లంచం కాదు. వ్యాపారం చేస్తున్నాడు, ప్రతి ఒక్కరు లాభం ఆశిస్తాడు. అతను లాభం ఆశిస్తున్నాడు, అది లంచం కాదు. 1,00,000 కోట్లు అనేది లంచం, అవినీతి. 1,00,000 కోట్లు అనేది రూపాయి అనేది అవినీతి కాదు. వ్యాపారం చేస్తున్నాడు, వ్యాపారం లాభం ఆశిస్తున్నాడు. నువ్వు ఆశించవా? ఓకే, వదిలే. జోబు కట్ చేయడం వేరు, బ్యాంకులు దోచుకోవడం వేరు అంటున్నాడు. మాట్లాడండి. ఒక వ్యాపారి ₹1 ఆదాయం తీసుకుంటే లంచం కాదన్నావే, అదే రాజకీయ నాయకుడు ఆదాయం కోసం తీసుకుని కోట్ల లంచం చేస్తాడు. దానికి సమాధానం చెప్పు. రాజకీయ నాయకుడు హక్కు లేదు. రాజకీయ నాయకుడు ప్రజల కోసం సేవ చేయడానికి రాజకీయాలకు వచ్చాడు. ఎటువంటి లాభం ఆశించే అపేక్ష కానీ రాజకీయ నాయకుడికి లేదు. కానీ వ్యాపారికి ఆ హక్కు ఉంది. వ్యాపారం అంటే లాభాన్ని ఆశించడు. లాభాన్ని ఆశించి వ్యాపారం చేస్తాడు ఎవడైనా. నష్టాన్ని ఆశించి ఎవడు చేయడు. రాజకీయ నాయకుడు హక్కు లేదు, వ్యాపారికి హక్కు ఉంది. మీరు చెప్పారు కదా 2 లక్షల కలెక్షన్ అయింది అని. కానీ మనం ఏదైనా మొదలు పెట్టేటప్పుడు మనం ₹1 అనేది అతని కరెక్షన్ లెక్కలకు వద్దు అంటున్నాడు. ఏదైనా మనం మొదలు పెట్టేటప్పుడు మొదటి మెట్ నుంచి లెక్కేస్తాం, కానీ పైకే ఒక్కసారిగా ఒకే మెట్ ఎక్కాలని ఎవరు అనుకోం కదా. ఓకే, అవినీతి ₹10తో స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత కోట్లలోకి వెళ్తుంది అనింది. సర్టిఫికేట్ తీసుకోండి, CD తీసుకోండి.